वाहेगुरु साहिब जी। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार। डिठै मुकत ना होवई, जिचर शब्द न करे विचार। सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। इक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला नौवां। तन धन संपै सुख दियो, अर जहनी के धाम। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। गौड़ी महला नौवां। मन रे कहाँ भयो तैं बौरा, एहनिस औद कटै नहीं जाने। भयो लोभ संग हौरा, रहाओ। जो तन तैं अपनो कर मान्यो, अर सुंदर ग्रह नारी। इन मैं कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच विचारी। रतन जन्म अपनो तैं हार्यो, गोबिंद गत नहीं जानी। निमख न लीन भयो चरनन स्यों, बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावै। और सगल जग माया मोहया, निरभै पद नहीं पावै। कहो नानक सोई नर सुखिया,
राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहिया निरभय पद नहीं पावे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दी अपार किरपा बख्शिश रहमत सदका धन धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला भावन प्रकाश गुरपुरब मुख रखदियां होइयां चल रही गुरु तेग बहादुर साहब जी दे पावन शब्दां ते सलोकां दी विचार विचों 8वां शब्द अते 8वां सलोक जिस दा मूल पाठ आप संगत ने श्रवण किया है तिस दी विचार श्रवण करा रहे हैं अत सत्कारयोग भाई साहब भाई नवतेज सिंह जी दमदमी टकसाल। तिन्हां दा एक दिन का समा है अपने पास। आप संगत लई बेनती है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धन गुरु हरकृष्ण साहब पोली क्लीनिक गुरुद्वारा बंगला साहब विखे जो MRI दी मशीन बड़े लम्मे समय तो संगतां दी आस चली आ रही सी वो आउण वाली 11 तरीक नूं संगत नूं समर्पित की जाएगी जिस उपलक्ष्य विच सवेरे 5 बजे तो 11 बजे तक गुरुद्वारा बंगला साहब विखे कीर्तन ते अरदास समागम होणगे। उसे दिन ही 11 तरीक नूं गुरुद्वारा बंगला साहब विखे लिफ्ट की भी आरंभता होवेगी। आप संगतां वध चढ़ इस अरदास समागम विच पहुंचण की किरपालता करना जी। आओ अगले समय लई साहिबां दी पवित्र बाणी दी विचार श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। मैं नहीं कछ हो नहीं कछ आहे न मोरा अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा। मूक उचरै शास्त्र खट पिंग घृण चढ़ जाए अंध लखै बदरो सुन जो काल कृपा कराए। कहा बुद्ध प्रभ तुष हमारी बर न सकै महिमा जे तुहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी। हाँ जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। तन धन संपै सुख दियो
ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਨੱਗੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਪਾਸੋਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣੇ ਤੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਫਲੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਬੀਚ ਬਕਾਲੇ, ਬਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬੜੋ ਕਲੂ ਮਹਿਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀਜਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਭਰਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ, ਅਨੇਕਤਾ ਬਲਾਏ ਜਾਤੀ, ਹੋਵਤੀ ਕੁਚੀਲਤਾ ਕਤੇਬਨ ਕੁਰਾਨ ਕੀ, ਪਾਪ ਹੀ ਪਰਪਕ ਜਾਤੇ, ਧਰਮ ਤਸਕ ਜਾਤੇ, ਵਰਨ ਗਰਕ ਜਾਤੇ, ਸਹਿਤ ਵਿਧਾਨ ਕੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੋਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੂਰ ਹੋਤੇ, ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਣ ਕੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ, ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਚਫੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਭਾਈ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਵਡਭਾਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੌਮਾਂ, ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਪਿਆਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਪੁਰਬ ਚੇਤੇ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਣੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਉ ਡਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਤਨ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਤਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਧਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਨ। ਸਰਬਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਿਨ ਸਰੇ ਨਾ ਏਕ ਛਿਨ ਕਾਰਜ ਹੋਤ ਨਾ ਸਿੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਨ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਰ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ। ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਾਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਲਣ ਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸਾਡੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਰੱਬ ਭਲਾ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਨਮੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਦਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੋ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੈੜੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਹਨ, ਐਸੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਸਿੱਖਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਰੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੁੰਦਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉੱਪਰ ਸਾਖ ਸੈਣ, ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਨ। ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੰਗਤਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਜਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਅਰੰਗੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਤੇ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰ। ਸੋ ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਭਲਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ? ਰਾਮ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਵਿਆਪਕ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੋ ਭਾਈ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਕਾ ਬੇਤਾ, ਏਕ ਰਾਮ ਘਟ ਘਟ ਮਹਿ ਪੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਸ਼ਰਥ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਦਾ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲੜ ਜੇ ਤੇ ਅਗਿਆਤ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ? ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਮ ਚੇਲਾ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੋ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਚਾਰੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਉਧਰ 8ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ।
इधर 8वां श्लोक है गुरुदेव जी की पावन बाणी की आरंभता का। शब्द दोवें 8वें हैं। उधर 8वां श्लोक जदों समाप्ति के श्लोक आप भोग के श्लोक पढ़ते हैं उत्थे है। इत्थे 8वें श्लोक विच जो साडे ते बख्शिश कर रहे ने, जेड़े बेवकूफ कहंदे ने ना गुरु साहब बोलते नहीं, उन्होंने जाके दस्सिओ मेरे गुरुदेव इवें बोल के दसदे। पहलां दस्सिया सुख गणाए ने परमेश्वर दे, हुण दसणगे सजना किते ए ना होवे कि इन्हां सुखां विच ही पै के उलझ के रह जावे, किते इन्हां सुखां नूं रब ही मन के बैठ जावे, किते ए ना हो जावे। यह है योग अध्यापक, यह है योग विद्या गुरु के सिखो। पहला बच्चे नूं सिखाउणा पुत्र आ जिहड़ियां चीज़ां ने एक सुखदायक हन, पर यह केवल सुख लै करके परमेश्वर की भगती लई ने, इन्हां विच उलझ ना जावे। किते ये ना होवे कि दात प्यारी विसरिया दातारा, किते दातां विच ही उलझ करके रह जावे। दातां देण वाला परमेश्वर वाहिगुरू वो तैनूं भुल ही जांदा होवे। हुण अगे जो बख्शिश कर रहे हैं गौड़ी राग दे अंदर, आओ श्रवण करिए जी। गौड़ी महला नौवा, मन रे कहा भयो तै बौरा। सो गुरुदेव बख्शिश करते हैं गौड़ी राग दे अंदर 9वें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते हे मेरे मना कादे लई बौरा होया है। वेख तेनू समझाया सी कि राम भगत राम दी भगती करया कर, क्या ना सिमरत काहे ना राम, पर चेते कर तू ते बौरा बावला ही होया फिरदा है, बसमझी होया फिरदा है, बसमझी वालियां गल्लां करदा फिरदा है। सो मन ने विचार देनी है भाई तू किते गलत थां ते आ गया, तू ते फलाना सियाणा ही बड़ा है। वो यार लोग तेरे कोलों सलाह लैके चलते ने, चंगा संगत विच आया आउंदा ही कमला हो गया। तू आया ते सी लोकां को पता लगा सी मूर्ख भी सियाणे हो जाते हैं। तू ते सजना घरों ही बड़ा सियाणा तुरिया सा, एडा वधिया धंधा करन वाला, एडी नेकी वाला तू, लोग तेरियां सलाहां दा लोहा मनदे होण ते इत्थे आउंदे कमला हो गया। चल चलीए किते होर थां ते, होर जगह जाना चाहिदा सी। पर जे कुछ समा बैठ करके सतगुरु साहब जी के पासों पावन बाणी की विचार श्रवण करांगे फिर पता लग जाएगा वाकई बावले ही हो चुके हाँ, कमले हुए हाँ। क्यों बख्शिश करते हैं अगे जा करके नाल समझाउणा है मन नूं, हे मेरे मना जोड़ के रखना मेरे मना कादे लई कमला होया फिरदा तू। अहनस औद घटै नहीं जानै। महाराज केड़ी गलों भला मैं कमला हाँ जी, मैनूं दसो हाँ। ते सतगुरु साहब जी कहते हो मेरे मना विचार कर, अहनस दिन पर रात करके ये जिहड़ी औध है उम्र ये घटदी जांदी है, तू जानदा नहीं। तेनू ये चेते रखना चाहिए सी कि ये वेख जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम पे चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। वेख जेड़ा दिन चढ़दा ही वो दिन जाई जांदा है। तेनू ये चेते रखना चाहिए सी हर आउंदे जांदे साह जेड़े ने ये तेनू ये संकेत दे रहे ने सजना इन्ने असी घट गए हाँ। वेख जे पहले घटिया होया विच कुछ नहीं कीता ते तेनू ये विचार करनी चाहिए सी ये मनुखा दे ही दोबारा नहीं मिलनी। पहला समझाया सी ना तन धन संपै सुख दियो, हुण बख्शिश कर रहे ने चेते कर किते इन्हां पदार्थां दी खेड विच ये उम्र ते व्यर्थ ते नहीं जा रही। ऐनस औद घटै नहीं बूझै, ऐनस दिन रात करके ये जिहड़ी औद उम्र तेरी ये घटदी जा रही है। वेख इत्थे ते वड्डियां वड्डियां दी नहीं जी मेरे पास पदार्थ बड़े ने शायद मैं बचा लवां। महाराज कहंदे नहीं, राणा राव ना कोर है, रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंदा धीर, ना कोई राजा रहना ही ना कोई रंग पखारी रहना ही इस संसार दे, ना मंगते ना किरती कोई नहीं हो रहना। जे कोई ये यतन करे कि किसी को पदार्थ बहुते ने तो सवास उधारे लै लवेगा, एक सवास भी उधारा किसी पासों नहीं लिया जाना, भावें जिन्ने मर्जी भी धन पदार्थ ते दौलत का मालक हो जाए। इस करके महाराज कहते चेते कर ये ते दिन पर रात घटदी जाती है, दिन पर रात। सो इस करके तेनू तां क्या तेनू कमला बसमझ अगे होर दसदे हाँ। भयो लोभ संग हौरा, कहंदे वे चाहिदा ते सी भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। चाहिदा ते एहो सी
पर तू ते लोभ दे नाल ही हौला हो गया है, समझदा है मैं भारा हो रहा है, मैं वड्डा हो रहा हाँ। पर गुरुदेव कहंदे सज्जणा ये लोभ ने तेनू हौला कर दिता। हौला किवें जी? आम तौर पर आपां कह दिंदे आ फलाणे बंदे नाल वणजना करिओ, बड़ा हौला बंदा है। ये साडी आम देश भाषा दे विच वरतिया जाण वाला शब्द। क्यों जी? कादे लई हौला है? कहंदे लैण वारी ते बड़ा काला पैंदा, पर जदों देना पै जावे ना किते ते बड़ियां हौलियां गल्लां ते आ जांदा, मूँह ते मुकर जांदा। इहो जिहा इहदे च हौलापन महाराज कहंदे लोभ करके होया ये जिहड़ा लोभ लगा होया ना पदार्थां दा, कि मैं सारे दे सारे ही इकट्ठे करके अपने घर विच रख लवां। लोभ दा तुसीं वेखो अवस्था, परमेश्वर वाहिगुरू दी एक कला मेरा ते भाई जाति तजर्बा जाति हो सकता है होर गुरमुखां नाल भी वरतिया होवे। जिहड़ा मनुख दी जेब विच हुंदा ना, मनुख नूं ओह थोड़ा जिहा लगदा, थोड़ा जिहा मैनूं ते इवें प्रतीत हुंदा है। ते इस तों अगे जिहड़ा जेब च है वो तो खर्च सकते, जिहड़ा जेब चों कढ के किते अलमारी च रख लिया जां बैंक च जमा कराया तो बंदे नूं लगदा यार जे मैं उथों कढ़ा के वरत ले तो मेरे कोलों ते सारे ही मुक जाने ने, मेरे पास की रह जाएगा भला। ये सारे दे सारे जाते रहे, उन्होंने उथों एक भी खर्चन नूं जी नहीं करता, ऐसी अवस्था बनी हुई। इन्ना लोभ पदार्थां दा लगा होया है। ये चेता भुल गया जिन्हें पहला दिते ने वो बाद विच भला उहदे किसी ने हाथ फड़ ले ने। गुरसिखा तेनू ते वेख पहली बाणी विच ही जिथों आरंभता कीती सी उत्थे दस्सिया सी गुरसिखा पदार्थां दे आउण ते जाण दी चिंता ना रखी। महाराज क्यों? मैं बड़ी मेहनत की, आउण जाण दी चिंता क्यों ना करा? गुरसिखा देदा दे लैंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। तू ते अज जम्मिया है काका, किन्ने युग बतीत हो गए ने, किन्ने युग ते विचार करके वे किन्ने किन्ने वड्डे राजे पैदा हो गए ने। परमेश्वर ते उदों दा दे रहा है, तू किहड़े जतनां च पिया होया है? तू खान लग्या परवाह ना करी, हाँ एक परवाह रखी कि किते सवास अजाई ना चले जान, किते ये सवास व्यर्थ ते नहीं जा रहे जिहड़े साह हन, जिहड़ा तैनूं धन गिणती दा मिलिया होया है। पदार्थ परमेश्वर ने गिणती दे नहीं हो दिते। पदार्थ देन लग्या ते कह दिता भाई जिन्नी तू भगती बंदगी परमेश्वर वाहिगुरू दे दर दी सेवा करेगा, तेरा एक तिल जिन्ना, किन्ना बरीक तिल है। वड्डी सेवा ते किसी ने कीती है ना, वो गल वखरी। हुण ते असीं वड्डी सेवा होर तरीके दे नाल समझ बैठे आ ना कि ज्ञानी जी बंगला साहब तो बोलिया जे फलाने सिख ने इन्ने करोड़ां रुपइयां दा दान कीता, ये जरूर बोलना चाहिए है। पर गुरसिखा नहीं, ये माया पदार्थ परमेश्वर दे दिते ने, जिहड़ी देही दिती है ना, इस देही नाल किहड़ी सेवा करके चलिया? की गुरसिखी दी सेवा कीती? की अपनी देही दी परवाह कीती तो बिना सिख संगत दी सेवा विच हाजिर होया है? जिहड़ियां ये सवावां हन, की कौम तो जिस दिन का अमृत छकिया है केवल कहण दे मात्र ते नहीं कि पंजां प्यारियां पासों, पंजां प्यारे ने तेरे पासों एक इकरार लिया सी। चेता होना चाहिए है कि सिंघा अज तो ये जिहड़ा सिर है ये पंथ दा है। जे पंथ नूं सिर दी लोड़ पै जावे ते हील हुज्जत ना करी, ये सिर भेटा कर दवीं। ये धीआं भैणां ते भाईआं नूं इक्को जिहा इकरार करवाया सी ना अमृत छकाउण लग्या, की वो चेते है या नहीं है, कि ये सेवा लई तैयार है या नहीं है। ये सवावां जिन्ना कीतियां ने मारे कहंदे वो वड्डे, उन्हां ते बख्शिश हो सकदी है। ये विचार भी सानू हिरदे दे विच जरूर बा जरूर रखनी चाहिए। धन सतगुरु साहब जी साडे ते बख्शिश कर रहे ने। गुरसिखा चाहिदा ते ये सी जतन ये करदा कि ये सवास व्यर्थ ना चले जाण, ये सवासां द्वारा परमेश्वर की भगती करदा। पर तू ते होरना ही चक्रां दे विच, लोभ पदार्थां दे चक्रां विच मनुख फसिया होया, लोभ करके हौला होया होया है। सो अणक जोरे लाख करोड़े मन नहीं होरे, परे परे ही को लुझी है। जदों लखां विच सी जां एवें कह लईए 100वां च सी ते कहंदा सी जे किते 1000 होवे 1000 ते बड़ी वड्डी गल हो जावेगी। आ पिछे जे जिमीदार भाई पंजाब च बैठे सज्जन मित्र गरीब सिख आपस विचारां करते हैं
गल चली कि जिहड़ा संघर्ष चलदा फलाणियां दे विरुद्ध है, वो बड़े अमीर लोग ने, सब कुछ हड़पना चाहुंदे ने। ते एक गरीब जिहा सिख कहंदा भाऊ यार उन्हां दे न्याणे ते 100 रुपया फिर एवें ही खर्च देंदे होणे ने, एवें ही। वेखो जदों अज 100 की चिंता है उदों मनुख 100 की चिंता ला के बैठा। 100 बड़ी वड्डी चीज़ है। जिद को हज़ारां आ गए वो लखां वालियां वल वेखण लग पिया है। जिद को लखां आ गए वो करोड़ां इकट्ठे करन दे यतन करदा है। जिहड़ा करोड़ां दा मालक हो गया भुखा, वो भाई दूसरियां नालों बहुता हो गया, उहदी भुख वधदी जा। वेखो जिहड़ा 100 रुपया जां 200 300 500 कमाउण वाला है, वो गरीब दिहाड़ी ला करके घर नूं आ रहा, उह च रब दा शुक्र मना रहा, परमेश्वर तेरा धन्नवाद तूं मैनूं अज दी दिहाड़ी मेरी लवा दित्ती। ते जिहड़ा उहदा ठेकेदार बन के बैठा है उहदे विचों कमाई कर रहा है, वो कहंदा जे किते कंपनी वड्डी हो जावे ना, वड्डी ते फिर बात बन जावेगी। जदों वड्डी हो गई तो होर अताह नूं वेखण लग पिया, कहंदा जे किते 2-4 कंपनियां अपनियां बन जाण ते फिर विहले बैठ के खाया करांगे। जदों 2-4 बन गईयां फिर कहंदा हुण सारी जिन्नी दुनिया दा धन है ना किते मेरे घर आ जावे ते फिर बात बनदी। इस करके महाराज कहंदे वो लोभ दे नाल ते पहिलां बड़े हौले होए फिरदे सी, तूं भी गुरु का सिख हो के भी हौला हो गया है। वेख यतन कर, ये लोभ किसे ने भी इनू वस विच नहीं कीता, ये वधदा जांदा है। रहाओ बस राम दे के बख्शिश करदे हन। जो तन तै अपनो कर मानियो। महाराज जी मेरा शरीर बड़ा चलदा, कोई गल नहीं, तुसी आ मैनूं थोड़ा चिर बहुती कमाई कर लैण दो। आ जदों इन्ने क पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर मैं बाणी जरूर भगती जरूर कर लिया करांगा। नहीं गुरसिखा तेनू ये थोड़ा क्या सब कुछ छड्ड के भगती कर लग पा। धन सतगुरु साहब जी, ये गुरु नानक देव महाराज जी का मिशन इहो जिहा जिन्हें गुरमुख गाडी राहो चलन दा गृहस्थ धर्म विच रह करके तेनू उदास मत सिखाई है। ये नहीं आख्या कि जंगलों में पाउंदा फिरी, सन्यासी हो जाई, बण परस्ती हो जावी, ना ना गृहस्थी रवी। पर गृहस्थी रहिंदे रहिंदियां गुरसिखा सवेरे 5 बाणियां दा नितनेम कर, शाम नूं रहरासा पढ़, सो पैन लग्या कीर्तन सोला घट तो घट इन्हां ते जरूर कर लिया कर। सो फिर सारी दिहाड़ी विचरदा, रसना तो गालां जू देंदा फिरदा। गुरु का सिख भी खवाउना। अजकल ते मैं पिछे जे टैली ते इंटरव्यू वेखी दिल्ली दे सिखां दे नाल, जां दिल्ली दे लोकां तो पुछया गया, कहंदे सरदार ते सिख किहनूं कहंदे ने? विचों 60% ने यह कहा जी जिहड़े ललकारे मारदे होण ते गालां कढदे होण ये सरदार हुंदे ने। नहीं गुरसिखा वो सरदार किवें हो सकदा है? नहीं, जिहड़ा ललकारे मारदा फिरदा होवे ना, तेरे गुरु ने सरदारां दे गुरु ने ते किते ये नहीं आख्या कि धौण उच्ची करके फिर तेनू ते ये कहा सी नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन के संग साथ वड्डियां स्यों क्यारीस। ते भैड़ी जबान किवें हो सकती है जिस दे गुरदेव जे कोई सानू पुछे तुहाडे सतगुरु साहब कहो जे ने, ते आपां ये कहने मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हों संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। मेरा ते मिठ बोलड़ा स्वामी मालक है, मेरे सतगुरु साहब जी वर्गा मिठ बोलड़ा ते कोई होर हो ही नहीं सकता। सतगुरु साहब जी इन्ना मिठ बोलड़ा सुभाव जिहदे पिता दा प्यो दा होवे, ओहदा पुੱਤ भाई भला गालां कड्ढण वाला किवें हो सकदा? जे सतगुरु साहब जी दी आपां पढ़दे जीवन मारी लत दी किहड़ा सुत्ता कुफर कुफारी, जीवन वर्गिਆਂ ने सतगुरु साहब जी दी हिक विच लत मारी होवे तां भी भैड़े बोल ना बोले होण। ਉਹ सतगुरु साहब जी जिन्हां नूं बाबर वर्गिਆਂ फड़ के कैद च पा दिता होवे तां गुरदेव जी ने करड़े ते कौड़े शब्द ना बोले होण, ओहदी उम्मत ਉਹ सतगुरु साहब जी दी भैड़े बोल भला भाई किवें बोल सकदी है? ਜਿਹੜੇ श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी के पावन अस्थान के दर्शन अभिलाषी होवन, उन्हां दी जबान भला भैड़ी किवें हो सकती? ਜਿਹੜੇ सतगुरु साहब जी समुची दिल्ली की बीमारी अपने शरीर ते हंडा देण, उस गुरु दे भाई उम्मत उहदे सेवक भैड़ा बोलण वाले ते नहीं हो सकते। ये सानू सुनेहा पहुँचाउणा चाहिए सारियां तक। नहीं गुरसिखा असीं इहो जे नहीं, सानू ते सतगुरु साहब जी ने जिहड़ी सिੱਖੀ दित्ती असीं उहदे विच विचरण वाले हाँ। पर महाराज जी कहंदे भाई विचार करके वेख, पर साडा सुभाग की बनिया होया है,
ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਸਥਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਰੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਘਰ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਤੇਰੋ ਰੇ ਨਾਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵੇਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੋਨ ਵਲ ਵਲ ਅਵਤਰ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਦੀ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਤਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਬਿਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਆਖੋ ਤੇ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤਿਹ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੜਾ ਮੋਹ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ ਜਾਵੀਂ, ਨਾਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਘਰੇ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲਏ ਨੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਸਵਾਸ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਾ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਹੁਲੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤੀ ਸੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੀ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖ ਤੇ ਲਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਚਚੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਵਰਲਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੰਦੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਰਲਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਧਾਹਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਲੇ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਹ ਘਟਾ ਦਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਰੀ ਫੜੋ, ਆਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚਗਾਠ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਰੇ ਬਹੁਤਾ ਵਰਲਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚਗਾੜ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵੱਢਦੇ ਜੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੋਡਾ ਹੀ ਝਾੜ ਦਵੋ, ਗੋਡਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਚਗਾੜ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਅੰਗ ਲਾਗੀ, ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀ ਇਹ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੇ ਲੰਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਾਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸਕੀਰੀ ਤੇ ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਨੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ, ਕਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਾਨਾ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਾਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਈਦਾ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦਾ ਵੱਧ ਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਰੇ ਬੋਰੇ ਤੁਝੇ ਘੜੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬਾਹਰ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੌਣ ਰਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਰਾਤ ਲਾਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦਵੋ, ਇਹ ਜੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਧ ਕਿੱਥੇ ਕਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀਆਂ, ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸੋਚ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੜੇ ਗ੍ਰਹਿਵਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਸੱਜਣਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਕਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਆਪਣੋ ਤੈ ਹਾਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਜਨਮ ਸੀ ਇਹ, ਰਤਨ ਜਨਮ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹਾਰਿਓ, ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਾਜਰਾ ਬੀਜ ਲਿਆ, ਬਾਜਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਲੇਲ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੇ ਗਲੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਸੋ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਗੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲੇਲੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਟਣੇ ਸੀ, ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਣੇ ਬਣਾਤੇ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋ ਬਲੌਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਖੇਤ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਗਿਆ। ਸੋ ਓੜਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਉਹ ਗਲੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਆ ਮੋਤੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਮਲੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਘਰੇ ਲੈ ਗਈ, ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ,
ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੇਲਪੁਣਾ ਸੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭੈਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਲੀ ਚ ਮੋਤੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਭਾ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ ਇਹ ਤੇ ਰਤਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਰਤਨ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲੈ, ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਇਹਦੀ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਘਰ ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਭਲਾ? ਕਮਲੀਏ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਰਤਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਸੀਸ ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਗਲੇਲੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਸੋ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਹਨ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਲੇਲੇ ਸਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਚਲਾਈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਗਲੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇਲ ਤੇ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਧਰਮਰਾਜੇ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਲੇਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਐਸ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹ ਕਿੰਨੇ ਬਕੀਮਤੀ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁਹਾਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਗ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਇਸ ਬਾਗ ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨੀ, ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣਾ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਓਲੇ ਵੇਖੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਹੰਮ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਪਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਾਪਣ ਰਹਿਣਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਪਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ। ਕਾਲਾਪਣ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਵੱਖਰਾ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਬਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਬਾਗਬਾਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਵੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਰਜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਜਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਾਗਬਾਨ ਭਰਾਵਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਬੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੰਦਰ ਅਟਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਬਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਮੰਝ ਵਸੂਲਾ ਬਾਗ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਅਟਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਬਾਗਬਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਗਬਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਬਿਨ ਤਾਕ ਨਾ ਉਗੜੇ, ਅਵਰ ਨਾ ਕੁੰਜੀ ਹੱਥ। ਸੱਜਣਾ, ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਏ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਦਿਲ ਮਹਿ ਖੋਜ, ਦਿਲੇ ਮਹਿ ਖੋਜ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਰ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇੜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੋਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਅੰਦੇਸਾ ਰੂਪੀ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਲਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਬਣੀ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਗਤੀ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀ ਕੀਤੀ। ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਨਮ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਭਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਘੜੀ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਭਰ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਰਥਾ ਔਦ ਸਿਰਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਦ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਲ ਬੜੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰੀਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫੱਟ ਦੇਣੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਕਰੀਤੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਮਰਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਟਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਟਲਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਨਾ ਪਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਕਿਰਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਦੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਹੇਕਣਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਈ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਕਦੀ ਨਮਕ ਭਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ।
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਣ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਆਖੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰਹਿ ਭਵੰਤਾ। ਪਰਮੰਤਾ ਦੋਹੂ ਬਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਦ ਕੋ ਥੋੜੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਭਉ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਆਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੂਟੀਐ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੂਲਣਹਾਰ। ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ, RAM ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ, ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।